میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان اور افغانستان ایک ایسے دو ملک ہیں جن کے درمیان مذہبی، نسلی، ثقافتی اور سماجی رشتوں سے ایسے انمٹ نقوش پائے جاتے ہیں۔ یوں سرحدوں کے آر پار باہمی رشتہ داریاں بھی ہیں اور دکھ سکھ میں مشترکہ مفادات بھی ہیں اور ایک دوسرے کے احساسات کا دھیان بھی رکھتے ہیں۔ اور پاکستان نے ان رشتوں کی پاسداری کرتے ہوئے ہر مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دیا اور اس کی ہر ممکن مدد کی۔ اور جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا، جو پہلے ہی سرحدیں آزادانہ طور پر کھلی ہوئی تھیں، پاکستان نے سینہ کشادہ کرتے ہوئے افغان عوام کے لیے اپنی سرحدیں اور بھی کھلی چھوڑ دیں، بلکہ اس کو مزید آسان بنایا اور نہ صرف 40 سالوں سے لاکھوں کی تعداد میں افغان باشندوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دی، بلکہ ان کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے دشمنوں کے خلاف ایک ایسی جنگ لڑی جہاں دنیا کی دوسری بڑی طاقت ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ اور اس لڑائی میں پاکستان نے 1 لاکھ سے اوپر قیمتی جانوں کے علاوہ اربوں ڈالر کی مالی مفادات کی قربانی بھی دی، مگر دیکھا جائے ان احسانات کے بدلے افغانستان کی طرف سے کبھی بھی پاکستان کی طرف ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تک نہ آیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہا ہے اور وطن عزیز میں جو دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے، اس کے تمام ثبوت، شواہد بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ کے مطابق کابل کی طرف سے ان دہشت گردوں کی ہمدردی اور پناہ ان افغان اور افغانستان کی مدد حاصل ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تمہید باندھنے کی اس لیے ضرورت پڑی۔ 20 جولائی 2024 کو جرمنی کے شہر فرنکفورٹ میں پاکستان کے قونصل خانے پر جب ان افغانوں نے حملہ کیا، پتھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی اور پاکستانی پرچوں کو تار کر اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتش کرنے کی مذموم کوشش کی، یہ سلسلہ جان کر اور ویڈیو کلپس میں دیکھ کر نہایت ہی افسوسناک یہ ایک امر تھا اور یہ ایک نہایت ہی افسوسناک کڑی تھی۔ جرمن میڈیا کے مطابق 400-500 افراد نے جو افغانستان کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے، اچانک پاکستانی قونصل خانے کی عمارت پر حملہ اور دعویٰ بول دیا اور قومی پرچوں کو تار کر اس کو جلانے کی کوشش کی، توڑ پھوڑ کی، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے اور وہ فرار ہو گیا۔ اور اس کا جواب میں پاکستان نے فوری طور پر اسلام آباد میں جرمن سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے اس واقعے پر شدید احتجاج کیا اور مقامی سفارت خانہ اور قونصل خانے کے افسران نے بھی جرمنی حکومت کے سامنے
भरपूर एहतजाज किया और जर्मन हुकूमत के ऊपर जोर दिया वो जेनेवा कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरियां करे और पाकिस्तानी सफारती मिशन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम करे और हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जर्मन हकाम ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराने का यकीन दिलाया और जर्मन सिक्योरिटी इदारों ने इस सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जर्मन मीडिया के मुताबिक इस हल्लड़बाजी करने वाले लोगों में पाकिस्तान में कानून नाफज करने वाले इदारों, हुकूमत के सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुबीना कार्रवाइयों के हवाले से भी नारेबाजी करते रहे, जिससे ये आम तफसर लिया जा रहा है कि हमलावरों का तल्लक भी पाकिस्तान से हो सकता है और इसमें एक मखसूस सियासी जमात के लोग भी शामिल हो सकते हैं। और हुकूमत वक्त ने नादरा को हदायत कर दी कि ये वीडियो में दिखाई देने वाले अफराद की शनाख्त की जाए और इसमें कोई पाकिस्तानी शामिल हुआ तो उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाए और पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इससे पेशतर चंद रोज़ कबल लंदन में भी पाकिस्तानी सफारतखाने के बाहर हुकूमत मुखालिफ दर्जन बार लोगों ने एक मुजाहरा किया। सफारतखाने पर जूते फेंके गए, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए और ये भी ख्याल किया जा रहा है ये इसी सियासी जमात और मकतब फ़िक्र के लोग हैं जिसने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मुहिम चला रखी है। इसकी कड़ी पर कड़ी मिलती जा रही है, चाहे वो अमेरिका में एहतजाज हो चाहे अमेरिका में हो। इस सिलसिले की ये कड़ी फ्रैंकफर्ट के वाक़े से मिलाई जा रही है। में भी हो सकता है ये भी उसी जमात का, उसी सियासी गिरोह, उसी सियासी इंतहा पसंदों की तजवीज़ और इक़दामात पर किया जा रहा हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वाक़े के तनाज़ुर में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यह भी सवाल उठाया, काबुल हुकूमत ने मुखालफाना रवैये की बिना पर ये जो इक़दामात किए हैं, क्या पाकिस्तान को जो इस वक्त 40 लाख अफराद जो महाजरीन की सूरत में पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्या उनकी मदद जारी रखनी चाहिए या नहीं? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने इस वाक़े के बाद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान बशिंदों को पाकिस्तान से निकल जाने की हदायत की और हाल ही में रजिस्टर्ड अफ़गानियों को भी मज़ीद 1 साल पाकिस्तान में रहने की इजाज़त दी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन अफ़गान भाइयों पर, इन अफ़गान बशिंदों पर, इन अफ़गान अपना गज़िनों ने पाकिस्तान में भारी किस्म की जायदादें खरीदी हुई हैं और कारोबार भी वसी पैमाने पर कर रहे हैं। मगर फ्रैंकफर्ट में होने वाले इस वाक़े के बाद हुकूमत वक्त को ये सोचना होगा, अफ़गान पॉलिसी के बारे में भी सोचना होगा और काबुल हुकूमत को भी अपने इस ख़तरनाक रवैये पर नज़रसानी करनी होगी ताकि बामी एतमाद बहाल किया जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये जो पाकिस्तान के कौंसलखाना फ्रैंकफर्ट में जो इन अफ़गान बशिंदों ने कभी हरकत की, ये हरगिज़ माफ़ करने का काबिल नहीं। अगर इस पे भी दरगुजर करने की कोशिश की, फिर पाकिस्तान के किसी मुल्क में पाकिस्तानी सफारतखाना, पाकिस्तानी कौंसलखाने और उनका अमला महफूज नहीं। अब वक्त है हुकूमत पाकिस्तान के पास
وہ ٹھوس اقدامات کرے اور پاکستان کے سفارتخانوں اور قونصل کو محفوظ کرے اور ان کی ہر قیمت پر حفاظت کرنے کا انتظام کرے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔